घड़घड़ी एवं बिजुली उपरे आधारित यह मॉड्यूल को आपनकु स्वागत। यही मॉड्यूल शेष में आपण वज्रपात सह जड़ित मौलिक तथ्य विषय जानीपारे, बिजुली एवं घड़घड़ी मध्य पार्थक्य को चिन्हि पारे, वज्रपात पूर्वर समय एवं पर निया जिबाकु थिबा कार्यगुड़ी को चिन्हट करें, किपरि घड़घड़ी एवं बिजुलीर निजको रक्षा करेंगे एवं साधारण सतर्कता अवलंबन करा आवश्यक ताहा बुझीपारे एवं स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका को व्याख्या करें। वज्रपात हेउछि एक हिंसात्मक स्वल्प समयर पाणीपाग विभ्राट जहाँ प्राय सबुबले घड़घड़ी बिजुली घनमेघ प्रबल वर्षा किंबा कुआपथर एवं प्रबल धूली पवन सहित जड़ित। यही मॉड्यूल रे आमे घड़घड़ी एवं बिजुली विषय जानिबाकु जाउछु। वज्रपात किपरि सृष्टि हुए, वज्रपात ठारू बिजुली किपरि भिन्न, वज्रपात पूर्वर समय किंबा पर आमे कौन करिबा, यही मॉड्यूल रे एही सब प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजिबा। वज्रपात हुए जेतेबेले उष्ण आर्द्र वायुर स्तर गुड़िक वायुमंडलर शीतल अंचल को एक बृहत एवं द्रुत गति रे बढ़ी जाए, तापर घनीभूत होइथिबा आर्द्रता बहुस्तरीय मेघ सृष्टि करे एवं शेष में वृष्टिपात करे। शीतल पवनर स्तंभ गुड़िक शक्तिशाली होई तलमुहा एवं भू समांतर पवन सहित भूमि उपरे आघात करे। सही समय मेघकणिका जलबुंदा एवं बरफ उपरे वैद्युतिक चार्ज जमा हुए। जमा होइथिबा वैद्युतिक चार्ज यथेष्ट बड़ हेले वज्रपात सृष्टि हुए। बिजुली वायु को गरम करे, जहाँ एते तीव्र एवं शीघ्र गति करे जे शॉक वेव उत्पन्न हुए। एही शॉक वेव गुड़िक करताली एवं घड़घड़ी भली शुणा जाए। एही अवसर रे प्रबल वज्रपात सहित पवनर घूर्णिबलय घनीभूत हुए एवं ताहा घूर्णि बात्या सृष्टि करिबा पई यथेष्ट शक्तिशाली होइथाए। घड़घड़ी एवं वज्रपात बढ़िबा सहित मेघरे वैद्युतिक चार्ज गठन होइथाए। निम्नरे थिबा भूमि विपरीत भाव चार्ज हुए। सकारात्मक एवं नकारात्मक चार्ज मध्यरे आकर्षण शीघ्र वैद्युतिक प्रवाह रे वायुर प्रतिरोध को दूर करने को यथेष्ट शक्तिशाली होइथाए। वैद्युतिक चार्जर निम्नाभिमुखी प्रभाव भूमि स्तर 15 रु 50 मीटर उपरे विपरीत चार्ज को स्पर्श करिथाए, जहा फल अंधार को आलोक कला भली बिजुली सृष्टि हुए। जेतेबेले आकाश रे चमक सृष्टि हुए, आपण किछि सेकेंड पर घड़घड़ीर शब्द शुणती। आमे घड़घड़ीर शब्द शुणु कारण बिजुली वायु को 43,000 डिग्री रु अधिक गरम करे, जहाद्वारा वायु शीघ्र विस्तार होइथाए। फ्लाश पर वायु शीघ्र ठंडा हो जाए, जहाँ एहाकू संकुचित करिथाए। बिजुली चारिपाखरे वायुर एही शीघ्र विस्तार एवं संकोचन वायु अणुगुड़िक पछकू एवं आगकू घुंची शब्द तरंग सृष्टि करे, जहाकू आमे वज्र परि शुणु। उष्ण एवं ठंडा पवनर स्तर गुड़िक ओ शब्द तरंगर स्तर बेले बेले आपणଙ୍କୁ वज्र शब्द शुणिबा ठारू दूरे रखे, जहाँ आपणଙ୍କ ठारू मात्र किछि किलोमीटर दूर रे सृष्टि होइथाए एवं अन्य समय आपणଙ୍କୁ दूर वज्र शुणिबाकू मिलिथाए। घड़घड़ी गर्जन करे कारण आमे एक बिजुलीर विभिन्न अंशरू शब्द तरंग शुणु। भूमि निकटरे सृष्टि होइथिबा वज्र अपेक्षा उपरु सृष्टि होइथिबा वज्र आम पाखकू पहुँचीबाकू अधिक समय नहीं थाए। वर्तमान वज्रपात विषय किछि तथ्य शिखिबा। एकक भावरे किंबा धाड़ी रे वज्रपात होई पारे। वज्रपात साधारणतः 30 मिनिट रु 1 घंटा पर्यंत जेकोसी स्थान रे स्वल्प समय पाई प्रबल वर्षा सृष्टि करे। वज्रपातर विकास पाई उष्ण आर्द्र अवस्था अत्यंत अनुकूल अटे। प्राय 10% वज्रपात को गंभीर श्रेणी रे श्रेणीभुक्त करा जायछि, जहाँकि अति कम रे 3 रु 4 इंच व्यासर कुआपथर एवं घंटा प्रति 58 माइल किंबा ताठारू अधिक पवन सृष्टि करे। वज्रपात विपद सृष्टि करिथाए, जहाँ विभिन्न संभाव्य आघात एवं क्षतिर कारण होइथाए। चलंतु वर्तमान एही आघात गुड़िक विषय जानिबा। वज्रपात विभिन्न उपाय आघात देई पारे, जेउथिरे निम्नलिखित अंतर्भुक्त। सीधा सड़क आघात, जेउथिरे पीड़ित माने सीधा सड़क आघात बहन करि पारंती, जहाँ सांघातिक अटे। संस्पर्श आघात,
ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ପୀଡ଼ିତମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଏକ କାର କିମ୍ବା ଧାତୁ ପୋଲ୍ ପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଘାତ କରେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଚମକ ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରପାତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ଆଘାତ କରିଥାଏ। ଆର୍ଥିଂ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିଂ ଆଘାତ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଭୂତଳ ଦେଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟିମର ସେତେବେଳେ ଘଟିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଭୂମି ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ତୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଇ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଘାତ ଯେଉଁଥିରେ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବ, ଯେପରି ପ୍ରାଥମିକ ଆଘାତ କାନରେ ପରଦା ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଘାତ ଯେପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଘାତ ବା ବ୍ଲଣ୍ଟ ଟ୍ରମା ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ମସିହାରେ ବଜ୍ରପାତରେ 907 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଗତ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ବଜ୍ରପାତ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନ, ସଂରଚନା କିମ୍ବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜୁଳି ପରିବାହକ ଯେପରି ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗଛ, ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ସଂରଚନା ଯଥା ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପକରଣ, ଗୋଲ୍ଫ କାର୍ଟ, ଗୋଲ୍ଫ କ୍ଲବ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ସାଇକେଲ ପରି ଧାତୁର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ, ଖୋଲା ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଅଛ କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମର କେଶ ଠିଆ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରେ ଫସି ରହିଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଗଛର ଘନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଉପତ୍ୟକା କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ବା ଗିରିପଥ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ର ପଞ୍ଜା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମି ଉପରେ ଲୋ ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ପୋଜିସନରେ ବସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭବତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୂମି ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୂମି ଉପରେ ସମତଳ ଭାବରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝଡ଼ ସମୟରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜରୁରୀ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉଛି ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କିଛି ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସଂକେତ ଦିଏ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରେ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ଶୁଣନ୍ତି, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଫିସ, ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ବନ୍ଦ ଝରକା ସହିତ କଠିନ ଛାତ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି।
जदि आपण एक खोला स्थान रे अटिकी रही जाइछन्ति पर्याप्त आश्रय खोजिबा पई शीघ्र कार्य करंतु। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य हेउची निजकु विपदरु रक्षा करिबा। भूमि रे आंठु माड़ी नही पड़ी आकार को छोट करी आपण आघात हेबार संभावना को ह्रास करिपार, किंतु विपदरु दूरेई हुए नहीं। आपण भूमि रे न सोई प्रतिछवि रे देखा जाइथिबा परी आंठु माड़ी बसी पड़िबा उचित। आपणक पाखरे कौनसी मरी जाइथिबा गछ बा शाखा मानकु हटेई दियंतु, जहा प्रबल वज्रपात समय रे आपणक उपरे पड़ी क्षति पहुंचाई पारे। आपण बाहरे अटकी रही जाइछन्ति, जदि पाखरे कौनसी सुरक्षित आश्रय नाही, निम्नलिखित कार्यगुड़िक आपणक विपद को ह्रास करिपारे। तुरंत पहाड़, पर्वत श्रृंखला किंबा शिखर परी उच्च स्थानरू ओह्लांतु। कदापि भूमि रे शुअंतु नाही। मुंड को लुचाई रखंतु। एक बॉल परी आकृति गठन करिबा पई कान उपरे हाथ रखंतु एवं तळकु नही जाआंतु, जहा द्वारा आपणकर भूमि सहित संपर्क कम रहिबो। कदापि विच्छिन्न गछ तले आश्रय नियंतु नाही। आश्रय पई कदापि शिखर किंबा पत्थर ओवरहैंग व्यवहार करंतु नहीं। तुरंत पोखरी, ह्रद एवं अन्यान्य जल आश्रय ठारू बाहर को जाआंतु। विद्युत परिवाहक वस्तु गुड़िक ठारू दूर रुहंतु, जेपरिकी कंटा तारबाड़, विद्युत लाइन, पवन चक्की इत्यादि। जदि आपण वज्रपात समय रे कौनसी गोष्ठी मध्य अछंती, तेबे यथाशीघ्र परस्पर ठारू दूरेई जाआंतु। जदि वज्रपात हुए तेबे यह आघात संख्या को ह्रास करिबो। एठारे किछि बाह्य सुरक्षा टिप्स अछि। निजकु रक्षा करिबा पई अनुसरण करिबा उचित। खोला गाड़ी संरचना एवं खाली स्थान रे रुहंतु नहीं। उच्च संरचना पाखरे रुहंतु नहीं। अधिक जानिबा पई प्रत्येक टैप उपरे क्लिक करंतु। वज्रपात समय रे खोला गाड़ी यथा कन्वर्टेबल, मोटरसाइकल एवं गोल्फ कार्ट रु दूरेई रुहंतु। खोला संरचना ठारू दूरे रुहंतु, जेपरी बारंडा, ग्रीष्म निवास एवं क्रीड़ा मंच। खोला स्थान ठारू दूरे रुहंतु, जेपरी पार्क, खेल पड़िया, पोखरी, ह्रद, स्विमिंग पूल एवं समुद्र बेलाभूमि। जदिओ वज्रघात समय रे आपणकर घर एक सुरक्षित आश्रयस्थल अटे, तथापि आपण वज्रपात समय विपद रे पड़ी पारंती। वज्रघातर प्राय एक तृतीयांश आघात घर भितरे घटे। सुरक्षित रहिबा पई एवं घर भितरे निजकु वज्रघातर आशंका ह्रास करिबा पई किछि टिप्स विषय रे अधिक जानिबा। एठारे किछि अंत सुरक्षा टिप्स अछि, जहाकु आपण वज्रपातरू रक्षा पाइबा पई अनुसरण करिबा उचित। आपणक अट्टालिकारे बिजुली परिवाहक संस्थापन करंतु एवं नियमित भावरे सेगुड़िक सेवा योग्यता जांच करंतु। वज्रपात प्रतिरोधकारी यंत्र स्थापन करंतु, जहाकु वज्रपात विचलनकारी मध्य कुहा जाए। यह विद्युत प्रणाली एवं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम रे व्यवहृत एक उपकरण, जहाकि बिजुलीरू सिस्टमर रोधन एवं परिवाहक को रक्षा करिथाए। एठारे किछि अंत सुरक्षा टिप्स अछि, ताहा अनुसरण करंतु। जल, वैद्युतिक उपकरण, तार लगा फोन, झरका, कबाट, बारंडा एवं कंक्रीट ठारू दूरे रुहंतु। अधिक जानिबा पई प्रत्येक आइटम उपरे क्लिक करंतु। गाधोइबा, पात्र धोइबा किंबा वज्रपात समय पानी सहित अन्य कौनसी संपर्क रखंतु नहीं, कारण बिजुली एक बिल्डिंग रो जल जोगाण जंत्रपाति दे जाई पारे। आपणकर कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम सिस्टम, वाशर, ड्रायर, स्टोव किंबा एक वैद्युतिक उपकरण जहाँ बाहर पथ सहित संयुक्त, ताहा व्यवहार करंतु नहीं। विद्युत व्यवस्था, रेडियो एवं टेलीविजन रिसेप्शन सिस्टम एवं कंक्रीट कांथ किंबा चट्टाण रे जे कौनसी धातु तार किंबा बार माध्यम रे बिजुली गति करिपारे। आपणक उपकरण गुड़िक सुरक्षित रखिबा पई आपणक पूरा घर को सर्ज प्रोटेक्टर सहित सजांतु।
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ତାର ଲଗା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କର୍ଡ଼ଲେସ୍ କିମ୍ବା ସେଲୁଲାର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିରାପଦ ଅଟେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କଂକ୍ରିଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ କାନ୍ଥରେ ଆଉଜି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଂକ୍ରିଟ କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଚଟାଣରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ତାର କିମ୍ବା ବାର୍ ଦେଇ ବିଜୁଳି ଗତି କରିପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶିବିର, ପଦଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଚଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଉ। ବଜ୍ରପାତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ବାହ୍ୟ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବଜ୍ରପାତରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଜ୍ର ଆଘାତକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଧାତୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତର୍କତା ସୂଚକକୁ ଟାଣନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଳମ୍ବିତ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟେ। ବଜ୍ରପାତ ଝଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଯଦିଓ ଆପଣ ନୀଳ ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସ୍କି ପୋଲ୍, ଆଣ୍ଟିନା, ଆଇସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପରି କୌଣସି ଧାତୁ ବସ୍ତୁ ବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାନ୍ଧ ସ୍ତରରୁ ଉପରେ ଏକ ପରିବାହକ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଧାତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ବଜ୍ରପାତରେ ଆଘାତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଜଳିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ଝଡ଼ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ 6ଟି ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚମକ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଝଡ଼ ହେଲା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଚଢ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳ ଏବଂ ଓଦା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଭିଜି ଯାଇଥିବା ବାଡ଼ ଏବଂ ପୋଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ବତର ଶିଖର, ଏକକ ବୃକ୍ଷ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍କି ଲିଫ୍ଟ ବା ଦଉଡ଼ି ପଥଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନ ବା ଛୋଟ ଗଛ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଦୌଡ଼ିବା ହୁଏତ ଆର୍ଥିଂ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଉଭୟ ପାଦ ଭୂମିରେ ଥିବା ସମୟକୁ ସୀମିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 30x30 ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବଜ୍ରପାତ ପରେ ସେକେଣ୍ଡର ଗଣନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ବିଜୁଳି ଆଘାତର 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବଜ୍ରପାତ ପରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାଶ ସିଧାସଳଖ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତର ବିପଦ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶହ ଶହ ଥର ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଆଘାତ କରିପାରେ। ବଜ୍ରପାତ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜୁଳି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଟେ, ତେବେ ଝଡ଼ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏକ ଭଲ ବିଜୁଳି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଦେଖ ପଳାୟନ କର। ବଜ୍ରପାତ କେତେ ଦୂରରେ ଆକଳନ କରିବାକୁ ପାସ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜୁଳି ଚମକିବା ଦେଖିଲେ 1001, 1002, 1003 ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଣନା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଲୋକର ବେଗ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 1,86,300 ମାଇଲ ଅଟେ, ବିଜୁଳି ଚମକିବାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜୁଳି ଦେଖିବାର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଛରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁକୁର ଘରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଳାରେ ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଧାତୁର ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରପାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ବିଜୁଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପାଇଁ 112 କିମ୍ବା 108କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ପାଟିକୁ ପାଟି ଲଗାଇ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ଥାଏ, CPR ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଘାତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପୋଡ଼ାଜଳା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୁଳି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷତି, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଏବଂ ନୂତନ ସମାଚାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଗରିକମାନେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସଚେତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ NDMA ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାବଧାନତା ବିସ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସମସ୍ତ 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ବିସ୍ତାର କରେ। ବିଜୁଳି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦାମିନୀ ବିଜୁଳି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ 20ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସରେ GPS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଏ। ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ରାହତ ଶିବିରରେ ସେବା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗିତା ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ୍ୟୁଲର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା। ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ପାଣିପାଗ ବିଭ୍ରାଟ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି, ଘନମେଘ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା କୁଆପଥର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ପବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବଜ୍ରପାତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୁଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜୁଳି ପରିବାହକ ଯେପରି ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ବେଳାଭୂମି ବା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 30x30 ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବଜ୍ରପାତରେ ଆଘାତ ହୁଅନ୍ତି ଶୀଘ୍ର 112 କିମ୍ବା 108କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣ କେତେ ବୁଝିଲେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 60% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ।